will start with another topic, that is pectoral and pelvic girdle in case of the fowl, that is in aves. In the last two classes, we have seen the lower vertebrates skeletal system, that is we studied a appendicular skeletal system in case of the frogs and the reptiles. So these aves, they are bit modified compared to the lower vertebrates. In these fowl, we see a modification in the forelimbs, because forelimbs, they are modified into a wings for the flight, for the flight. So due to this, we see some of the different bones in these fowl compared to that of the frogs and the varanus. So in detail we study about this pectoral girdle and the pelvic girdle in case of this fowl. First one, that is pectoral girdle in fowl. Pectoral girdle is a very stout bony structure connected with the sternum on either side to support the wings. So already we know the pectoral girdle is also called as a shoulder girdle. So in case of the frog and the varanus, in case of the frog, we have seen the sternum, but they there the ribs are not raised from the sternum in case of the frogs, whereas in case of the varanus, we have seen the sternum, it has given the ribs, or the ribs are raised from the sternum. In case of these fowl, we see the sternum, it take a major part in an flight modification in case of this fowl. So these sternum, it will support the wings. So this is the main thing in case of this fowl. The pectoral girdle is very stout bony structure connected with the sternum. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ sternum on either side in order to support the wings. On either side, it consists of a scapula, coracoid and a clavicle. So you know what are all the bones we see under this pectoral girdle. Those are scapula, suprascapula and the coracoid. So these are the main bones we see under the pectoral girdle. But in case of this fowl, we see a scapula, coracoid and the clavicle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಲಾಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬೋನ್. ಅದು ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ದ, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೌಲ್. ಈ ಫೌಲಲ್ಲೇನು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅದರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಅನ್ನೋ ಬೋನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. So these scapula, it is a long, flattened and slightly curved bone which is found parallel to the vertebral column. Then the second one, that is coracoid. ಈ coracoid bone ಏನು ಅಂತಂದರೆ, always these coracoid bone, they will be stout and somewhat rod-like bone in case of this fowl, and they will be connected with the scapula. And these coracoid bone, they will be ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, they will be present parallel to the vertebral column. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಫೌಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋದೇನು ನಾವು
pectoral girdle. So in case of this pectoral girdle, we have to study about the scapula, coracoid and the clavicle. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಅನ್ನೋ ಬೋನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ. ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಕಾಣತ್ತವಲ್ಲ, ಬೋನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬೋನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಬೋನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ? ಕೊರಕಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ somewhat straight rod like structure, and they will be present downward and it will be articulated with the ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಜೊತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ವಿ ಸಿ ಅನದರ್ ಬೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್. ಈ ಕ್ಲಾವಿಕಲಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಲರ್ ಬೋನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ಸು, ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ಲು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ the clavicle which is attached to the shoulder girdle, they are usually called as the furcula. So they are usually called as a furcula. ಇಲ್ಲಿ furcula ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ somewhat ಫೋರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವೆ ಇವು ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಫುರ್ಕುಲಾ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿಶ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಂಡರ್ ದ pectoral girdle. So in detail we'll study about these bones. On the either side it consists of a scapula, coracoid and a clavicle. First one, that is scapula. The scapula is a long, flattened, slightly curved, suber-shaped bone lying above the thoracic ribs and parallel to the ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಬೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಾಡ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಾಡ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಾಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸಬರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬೋನ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಬೋವ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ರಿಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಶ್ ಬೋನ್. ವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ವಿಶ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. In the side we can see the scapula here. The scapula, it will be found parallel to the vertebral column and it is a long and a flat and slightly curved bone which will be present in a thoracic ribs, or it will be lying above the thoracic ribs and it will be found parallel to the vertebral column. The expanded anterior end of the scapula is firmly united with the coracoid by a ligament. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು
So the expanded anterior end of the scapula, it will be firmly unite with the another bone, that is coracoid. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಬೋನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಬೋನ್ದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ coracoid bone. So these connection will be done by the ligament. So ligament ಅಂದರೆ ಏನು? It is a connection between the two bones by a ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೆಪುಲಾ ಅನ್ನೋ ಬೋನು ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಎದರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಟೂ ಬೋನ್ಸ್. Here the scapula's anterior portion, it will get united with the coracoid of a coracoid by a ligament, and anterior end bears a shallow depression forming a glenoid cavity. We already know the glenoid cavity. It is a cavity found in a scapula. So to this cavity the humerus or a forearm get articulated. ಸೊ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ದು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಹೆಡ್ ಬಂದು ಏನು ಈ ಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಜೊತೆ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ವಿ ಸಿ ಅ ಶಾಲೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ that is called as a glenoid cavity. The glenoid end of the scapula is produced into an acromion process to provide articular surface to the clavicle and to form a part of foramen trioceum. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ so this is the structure of a scapula and a coracoid. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ parallel to the vertebral column, and these scapula's anterior region it will get articulated with the coracoid by a ligament. Then we see a glenoid cavity in the anterior portion of the scapula. To this glenoid cavity the head of the humerus will come and attach, and at the glenoid cavity we see a acromion or a acromion process. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ acromion ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 3 ಬೋನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ರೀಸನ್ ಅದು acromion process ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ 3 bones. ಸೊ in the acromion process we see a 3 bones attachment, and that will be called as a foramen trioceum. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ the glenoid end of the scapula is produced into an acromion process to provide articular surface to the clavicle and to form a part of the foramen trioceum. ಸೊ ಈ ಒಂದು acromion processಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ದ 3 bones ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಜೊತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಬೋನು ಕೂಡ ಬಂದೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 bones ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ is called as a foramen trioceum. ಇಲ್ಲಿ foramen trioceum it is nothing but it is a opening enclosed by a clavicle, scapula and a coracoid. So it is the point where the 3 bones get attached. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ foramen trioceum it is the reason where we see a 3 bones attachment: scapula, coracoid and the wishbone, that is or a collarbone. So these 3 bones they get attached at a reason
that region will be called as a foramen trioceum. So this is about the scapula. Then next bone, that is coracoid. A coracoid is a stout, straight, rod-like bone directed downwards and articulates with the coracoid groove on the anterolateral edge of the sternum by a base of at the base of the manubrium. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಐತಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ coracoid. ಈ coracoid ಅನ್ನೋ ಬೋನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ somewhat stout and a straight rod like bone and it will be present downwardly. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ it will be present downwardly and these coracoid, it will be articulated with the coracoid groove present in the sternum. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಗ್ರೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಬೋನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದ ವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ದ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೌಟ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಬೋನ್ ವಿಚ್ is directed downwards and will be attached to the sternum where we see a groove or a coracoid groove. These coracoid will get attached to the groove present in the sternum. ಸೊ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೂವ್ ಇರುತ್ತಾ, ಆ ಗ್ರೂವ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೂವಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಎ ಡೀಪ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ which forms the greater part of glenoid cavity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್, ಅಪ್ಪರ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೀನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. Also these coracoid also bears a somewhat deep cup shaped depression and it will form a greater part of the glenoid cavity. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೀನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸ್ಟರ್ನಮ್, ಹೌದಾ. ಈ ಸ್ಟರ್ನಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ಸ್. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಇದು ಸ್ಟರ್ನಮ್, ಇದೈತಲ್ಲ ಸ್ಟರ್ನಮ್ಮು. ಈ ಸ್ಟರ್ನಮಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವು ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಏನು ಎರಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವಿ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ಕುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫರ್ಕುಲಾ ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ. The upper end of a coracoid is also produced into a hook-like acrocoracoid process which articulates with the clavicle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರಕಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ
coracoid we see a hook like bone that is called as the acrocoracoid. These acrocoracoid bone, it will be articulated with the clavicle bone, that is collarbone. Ivenadavalla, these are the two clavicle bones. They will get connected with the acrocoracoid present in the upper part of the coracoid region. Then clavicle. Clavicles are a pair of slender, curved, delicate, rod-like bones connected by their expanded upper ends with the scapula and the acrocoracoid process of a coracoid to enclose a circular foramen trioceum. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫರ್ಕುಲಾ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೂ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ bones. These two clavicle bones, they will be connected at the point. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ಕುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟೂ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ acrocoracoid process present in the coracoid. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಬೋನು ಯಾವ್ಯಾವು? coracoid, scapula and these two wish bones, they form a meeting of these three bones will be called as a foramen trioceum. So ಏನಾಗ್ತಾವು foramen trioceum ಅಂತ? it is nothing but where the three bones meet. At a point where the three bones meet, they will be called as a foramen trioceum. These clavicle, they are the slender pair of slender, curved and rod-like bones. They will be connected with the upper ends of the scapula and the acrocoracoid process present in the coracoid. So already here that this is the sternum. To the sternum we see a coracoid attachment. ಈ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಸಿ ಅ glenoid cavity. To this we see a articulation of the humerus. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಕೀಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕೀಲ್ ಬೋನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲಾ ಐತಿ, ಕೊರಕಾಯ್ಡ್ ಐತಿ, ಇವೆರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಬೋನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ clavicle. So they form a foramen trioceum. Then furcula. Furcula is commonly called as a wishbone ಅಥವಾ ಲಿಟಲ್ ಫೋರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ. ಫರ್ಕುಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಫೋರ್ಕ್. ದೀಸ್ ಫರ್ಕುಲಾ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಶ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೋನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಶ್ ಬೋನ್. ಇದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ವಿಶ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೇಮು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಸು ಇದನ್ನು ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಮುರಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಮುರಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ಶು ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ, ಅದು ಏನೋ ಬಿಲೀಫು. ಸೊ ದೀಸ್ ಫರ್ಕುಲಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಶ್ ಬೋನ್. ವೆಂಟ್ರಲಿ ದ ಟೂ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ interclavicle to form a laterally compressed disc or a hypocleidium. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಟೂ clavicles or the ventrally situated clavicle, two clavicles, they will be fused with the interclavicle present in the region. So these two clavicles, they will be fused with the small interclavicle and they will form a compressed disc. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು
ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ಕುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಶ್ ಬೋನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಬೈ ಅ ಲಿಗಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟರ್ನಮ್ದು ರೋಸ್ಟ್ರಮ್ ರೀಸನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಫರ್ಕುಲಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಬೋನ್ thus formed is known as a furcula or a wishbone. It works as a spring-like connection between the two halves of a shoulder girdle. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಫರ್ಕುಲಾ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಗರ್ಡಲ್ ನಡ್ಬರ್ ಕಡೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫರ್ಕುಲಾ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೂ halves of the shoulder girdle and it will be acting as a spring like connection between these two half of the shoulder girdle. Then the bones of the, up to now we studied about the pectoral bones, then the pectoral girdle, then we see bones of a forelimb. Forelimbs of a birds are modified as wings and ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏವ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ forelimb structure. ಸೊ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ನಾ ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋಮೆಟಾಕಾರ್ಪಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಲೆಂಜಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ಸು. ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಏನು? This is the bone of upper arm of forelimb. It is an elongated, stout bone expanded at both the ends. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ಸು. ವಿ ಸಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ elongated stout bone and we see a expanding part in both ends of the humerus. So one end of the humerus, it will be get connected with the glenoid cavity present in the pectoral girdle, and the another end, that is distal part of the humerus, it will be articulated with the radio ulna. So the proximal end is expanded into smooth convex surface, the head, which fits into the glenoid cavity of pectoral girdle. Then the head is bordered by two tuberosities, one for deltoid ridge for muscle attachment and the another for communicating with the air cavity. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೌಟ್ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ರೀಸನ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೋನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ the one reason that is called as the head reason, it will be get articulated with the deltoid ridge present in the pectoral girdle, and we see two tuberosities in the head region. Those are called as the tuberosities ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬೋನಿಗೆ ಮಸಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ಯೂಬರಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾಯ್ಡ್ ರಿಡ್ಜ್ ಐತಿ. ಅಟ್ ದ head region we see a deltoid ridge. To these the muscle attachment will be takes place, and another one, that is it will be communicating with the air cavities. So these are the two tuberosities we found in case of the head region. Then the distal end,
we see a condyles or a trochlea. So we see a two process, those are called as a condyles. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಂಡೈಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಂಡೈಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ limb, that is radius and the ulna. ಸೊ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಡೈಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಡೈಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ulna. Then radius and ulna. The radius and ulna are the bones of the forearm. Radius, it is a shorter, slender and a straight bone. So illenu antane, these radius, it is somewhat shorter compared to that of the ulna, and it will be a straight and a slender bone present in the forearm. Then the proximally it has a cup shape surface for the outer trochlea of a humerus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟು ವಿಚ್ ವಿ ಸಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ರಾಕ್ಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಡೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ at the distal surface or a distal part of the radius, it will bears a knob-like structure. So these knob-like structure, it will be articulated with the ರೇಡಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಸ್ಸಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಲು, ಆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಲ್ನಾ. ಸೊ ಇದೇನೈತಲ್ಲ, this one, the straight bone, that is called as the radius, and it will be shorter compared to that of the ulna. At the proximal end we are seeing the cup like structure. To this cup the condyle of the humerus will come and bind. Then the another reason, at the distal end we see a ರೇಡಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ದ ಅಲ್ನಾ, ಸ್ಟೌಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮ್ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೋನು. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಲ್ನಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೌಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದನ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್. The proximally it bears small projection, that is olecranon process, and a large articular facet for the inner condyle of the humerus, and the distally articulate with the ulnar carpel and a radius. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ನಾ ಬೋನ್, and it is larger or a longer compared to that of the radius, and it is slightly curved bone. At the proximal end we see a olecranon process. These olecranon process, it will be articulated with the condyle present in the humerus. ಸೊ ಈ ಒಲೆಕ್ರೊನಾನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಅಲ್ನಾ ಬೋನಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒಲೆಕ್ರೊನಾನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮರಸ್ದು ಕಾಂಡೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಡೈಲ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಅಲ್ನೇರ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್. ಸೊ ಈ ಅಲ್ನೇರ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಸೊ this is about the radius and the ulna. Then the carpels, two irregular bones of a wrist. ಈ ರಿಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೋನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅ
smaller and articulates with the radius, and the post-axial ulnar is a larger and articulates with the ulna. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ರಿಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ರೇಡಿಯಲ್. ರೇಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಸಿ another one larger carpel that will be articulated with the ulnar present in the ulna. So this is about the carpels. Then the carpometacarpus. So idenu antandre, so carpometacarpus, it is the bone of a manus or a palm. ಈ ಪಾಮ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೋನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೋಮೆಟಾ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಿ ಸಿ in lower vertebrates we have seen carpels, then we have seen metacarpels, then we have seen phalanges. To that phalanges we see a claws. But in case of these birds, after the carpels we see a carpometacarpus. These carpometacarpus, they will be present in the manus or hand ಪಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೋನು ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೋನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ 3 ಮೆಟಾಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ 3 ಮೆಟಾಕಾರ್ಪೆಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬೋನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಪೋಮೆಟಾಕಾರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 3 ಮೆಟಾಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ distal row of carpels. So this is the carpometacarpus structure. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ at the proximal end we see a fused distal carpel bone. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಕಾರ್ಪೋಮೆಟಾಕಾರ್ಪಸ್. ಈ ಕಾರ್ಪೋಮೆಟಾಕಾರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 3 ಮೆಟಾಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ 3 ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಮ್ ರೀಸನ್. ದೆನ್ ದ ಫ್ಯಾಲೆಂಜಸ್. 3 metacarpals bear 3 clawless digits or fingers which possesses a small rod-like bones called as a phalanges. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬೋನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಫ್ಯಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಲೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಲೆಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಅ 2 ಫ್ಯಾಲೆಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಲೆಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಲೆಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 2 ಫ್ಯಾಲೆಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಅರ 1 ಫ್ಯಾಲೆಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 4 limb present in case of the fowl. Up to now we studied about the pectoral girdle and the bones of the limbs. So in the pectoral girdle we have seen the scapula, coracoid and the clavicle and the furcula. So these are the bones which found in the pectoral girdle. And then the bones of the forelimb. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹ್ಯೂಮರಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದೆನ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದೆನ್ ದ ಕಾರ್ಪೋಮೆಟಾಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಫ್ಯಾಲೆಂಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ
pectoral girdle in case of the fowl.